بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلے چاروں کا معاشوں میں مہماندار علی حسین شمارہ پروگرام آباد سندھ وشت کنے ناظرین، پروگرام آباد سندھ مقصد ہمیشہ کہ سندھ سرا گپ کنے سندھ مسئلہ مسائل سندھ ڈسٹرکٹ اساں یعنی مسئلہ مسائل ما دو پروگرام یکے ڈسٹرکٹ دادو سرا یکے ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سرا کو مچھی پروگرام استے آ یکے دیگے سندھ ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ آئیے سرا ما گپ کنے آئیے مسئلہ مسائل استاں آودہ ترقی حکمہ جماعت آودہ تقریباً 15 سال آئیے بتگاں آودہ چے ہمیں ضلع یک کی خصوصیت ہمیشہ کہ ادا چے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری حلقہ بھی آ ضلع تستے آئیے نیشنل اسمبلی سیٹ استے عہدے چستے وڑما ابر کنے حلقہ سرا اے ڈسٹرکٹ ابر کنے کہ اسے ایجوکیشن اسے ہیلتھ سسٹم اسے بنیادی مسئلہ مسائل استا آئینے سرا ما گپ کنے چے پیسرا ما ایک کے پیکج تیار کرتا شما وستا آ پیکج چارے پیکج سرا کنے کمبر شہداد کوٹ لاڑکانہ ڈویژن اہم ضلع ہیں۔ اے ضلع آپ تحصیل استاں اے ضلع دو اہم شہراں یک کے کمبر دومی شہداد کوٹ۔ کمبر شہرہ کمبر علی خان ابدہ عیسویہ آباد کو 2004 ارباب غلام رئی میں دور لاڑکانہ چے الگ کرتگی کمبر شہداد کوٹا ضلع حیثیت داتگی شروع نوکی نام ضلع شہداد کوٹ بتا اے نام سرا کمبرہ تا آباد مردمانہ احتجاج کو اشیا چرند حکومت ضلع نام کمبر شہداد کوٹ ایر کو کمبر شہر ضلع صدر مقام استیں اے ضلع شمال و مغرب تا کیرتر پہاڑی سلسلہ ہیں اے سلسلہ سندھا چے بلوچستان را الگ کاں کمبر شہداد کوٹ شمال مشرق جیکم آباد مشرق لاڑکانوں جنوب دادو ضلع استاں پاکستان درستن چے باس چاول لاڑکانہ ڈویژن پیدا بیاں 80% چاول سندھا چے ایکسپورٹ بئی شہداد کوٹ سیاسی لحاظہ چے مزن قبیلہ مقصی استیں شہداد کوٹ میر نادر مقصی بعض مشہور شخصیتیں کاروبار لحاظہ چے ادا شیخ بعض مشہور استاں شہداد کوٹ قومی اسمبلی حلقہ ہمیشہ مشہور ہیں ذوالفقار علی بھٹو ادا حلقہ چے کامیاب ہوتا علی بھٹو ایک نہیں ہے دو ذوالفقار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ بینظیر بھٹو بھی ادا چے کامیاب ہوتا اساں کے ورثے میں ایترو سٹھو ثقافت ملی ویو آہے مگر اساں پانچے جڑن کے بھولی ویا ہے تو ضروری آہے اج جے نوجوانن کے کہ پان جے تاریخ جو سبق سیکھے پان جے ثقافت کے پیغام کے سیکھے فریال تالپور بھی ادا چے منتخب ہوتا نی اے حلقہ چے بلاول بھٹو زرداری ایمن استیں شہداد کوٹ کھاوڑ برادری آباد کو تحصیل وارہ تا چانڈیو قبیلہ مردم بازاں وارہ شہر تاریخ باز کونگیں اے تحصیل 600 سال پہلا آباد بتا ادا خوبصورت جھیل استاں چاول چنا سرسویں کاشت بھی ادا بھئی تحصیل میرو خان ضلع کمبر شہداد کوٹ تاریخی تحصیل ہیں اے پورا ضلع مزن تحصیل ہیں ادا مچھی شکار عام ہیں ادا زمین باز زرخیز ہیں تحصیل سجاول جنیجو بھی بعض کونگے تحصیل ہیں اے انگریز دورانی تحصیل بتا اے شہرہ سجاول کان جنیجو آباد کو ہمیشہ حشیہ نام سجاول جنیجو استے یکے دیگے تحصیل نصیر آباد استے ہیں نصیر آباد بعض کونگے تحصیل ہیں تقسیمہ چے رند ہندو برادریہ اے شہرہ آباد کو نصیر آباد تحصیلہ چاول فصل باز بھی ادا جھیل بھی استاں ادا چے ادا مچھی باز ہیں نصیر آباد شہر شرح خواندگی تقریباً 70% ہیں کبو سعید خان تحصیل ضلع کمبر شہداد کوٹ اہم تحصیلیں کبو سعید خان را سعید خان آباد کو ہمیشہ اشیا نام کبو سعید خان ہے ضلع کمبر شہداد کوٹ 2000 ابدہ مردم شماری مطابق 16 لاکھ 8,000 پنچ آبادی استے ادم ایک کے بریکے واد استے بریکا چرن اب کنے گلے چار کو شما بریکا چرن شما وشت کنے نی لائن سرا کمبر شہداد کوٹ یک کے ایکٹیوسٹ استے آئی کرا گپ جنے کیا چے گوشی اسے بعض اسٹرگل ہیں اے ڈسٹرکٹ کے حوالہ چے در محمد صاحب میں گما کالج سرا در محمد صاحب وری مہربانی وش نیوز کے ٹائم ڈیڑھ جلائے تھوڑا آتا ہوں سر کمبر شہداد کوٹ جی گال ہلی رہی ہے آئی ہانے اساں پیکج بھی ڈٹھو ہے ان میں تاریخ ہے ہن جی آئی سیاسی شخصیات بھی منتخب تھیوں آئیں وری وری سیاسی شخصیات آئیں تا چھاتا سمجھو ضلع کمبر ऐं शहदाद कोट या पहिरियों त मूंखे तरक़ीअ मसइले जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं थोरी तारीख़ असांखे ॿुधायो त हिन ज़िले जी तारीख़ छा रही आहे।
कंबर शहदादपुर ज़िले जी तारीख़ ई आहे त जेको असां चऊं त कंबर आहे उहो मीर हिननि कलोड़नि खां अॻु जे दौर जो आहे। कंबर मुग़लनि जो आख़िरी दौर ऐं कलोड़नि जो शुरूआती दौर। ठीकु। हाणे कंबर जेको आहे कंबर शहदादपुर ज़िलो जेको आहे 2005 में ठहियो ज़िले जे हिसाब सां। बाक़ी तारीख़ी तरह हुनजा बाग मकान आहिनि जेके उहे हज़ारे साल पुराणा आहिनि। जेको आहे त कीर्तर जेका आहे इहा आहे जबलनि जेका आहे उहा पुराणियूं शयूं आहिनि। तव्हां कहिड़े हिसाब सां पुछो था, तरक़ीअ जे हिसाब सां, तरक़ी जे हिसाब सां असां वटि तालीम जेको आहे मयार पंहिंजे दौर जो शिकारपुर ऐं कंबर जेको आहे प्राइमरी तालीम जा आइडियल शहर रहिया, जंहिंजे करे सोभो ज्ञान चंदानी लाड़काणे में न पढ़ियो ऐं कंबर में पढ़ियो। कंबर में हॉस्टल हूंदी, बोर्ड रहाइश हूंदी, बाक़ाइदा रहाइश हूंदी ऐं ॿाहिरि ॿियनि ज़िलनि जा माण्हू हिते कंबर में पढ़ंदा आहिनि। शिकारपुर में अंग्रेज़ी शिकारपुर जी तालीम मशहूरु में ऐं सिंधी तालीम कंबर जी मशहूरु। इन करे सॼी सिंध जा माण्हू हिते पढ़ण ईंदा तालीमी हिसाब सां। सर, वॾे में वॾो मसइलो कंबर ऐं शहदादकोट जेको ज़िलो आहे उन में वॾे में वॾो मसइलो छा आहे हिन हल्के जो? हुनजो मसइलो आहे असां वटि आहे जाबुल इलाइक़ो। सही। ऐं जाबुल इलाइक़े जे करे उते असां वटि जीअं चइजे त या रेती चऊं या पथर चऊं तमामु घणो आहे। उते जे करे असुलु आहे बेरोज़गारी जो मसइलो। असां जेकर अहिड़ो कारखानो ठही वञे जंहिंमें या सीमेंट जो या बजरी जो या ॿियो कुझु जंहिंमें असां वटि संगमरमर निकिरे थी जबल मां, सोन निकिरे थो। असांजो जबल जेको आहे कीसर जबल जेको आहे उहो बहितरीनु आहे मादनियात जे हिसाब सां। उन जो मसइलो आहे वॾे में वॾो त उते उन्हनि माण्हुनि खे रोज़गार ॾेई सघिजे थो जेकॾहिं उतां जी संगमरमर या कीमती पथर आहे। तालीम ऐं सिहत जी ॻाल्हि कयूं त उनजी सूरत हाल छा आहे? तालीम जी जीअं सॼी सिंध जी आहे तीअं आहे। हाणे सिहत जे हिसाब सां बहितरीनु इस्पताल आहे डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदादकोट जो ज़िले हेडक्वार्टर कंबर आहे, जंहिंजी आदमशुमारी 5 लख आहे हिकु शहर जी हेडक्वार्टर जी। सही। उन में नौजवान 3 लख रहनि था पिया, छोकिरियूं या छोकिरा नौजवान। उन्हनि जे लाइ का वॾी सहूलियत कान्हे। हाणे अनवार लकायो 2015 में जंहिं जनाबाग में हिकिड़ी लेबररी ठाराई, उन खां अॻु मूं पंहिंजी लेबररी ठाराई जेका 14 साल इहा आहिनि, जंहिंमां दादन सकल आचार्य जी पोजीशन कई। उहो बि कंबर में मुंहिंजी लेबररी आहे, मुंहिंजे नाले सां भाउ गुरबंदो 10 लेबररी कंबर। सही। उन मां पढ़ियो। ईअं ई 16 छोकिरा नौजवान हुन मुंहिंजी लेबररी सरकारी लेबर ठाराई आहे 15 में जेका अॻे साल खां शुरू थी आहे जनाबाग लेबररी में म्यूनिसिपल हलाए थी। जी। इहा आहे इस्पताल बहितरीनु ठहियल आहे कंबर में ज़िले हेडक्वार्टर। सही। अच्छा, डॉक्टर कोन्हनि, डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर न हुजण करे उहा इस्पताल कंहिं वॾे कम जी न आहे। अच्छा सर, हुकुमरान जमात के तक़रीबन 15 साल थी विया आहिनि ऐं सिंध जी हुकुमरानी कंदे, त तव्हां छा था सम्झो त जीअं असां अॻु में दादू जी ॻाल्हि कई, लाड़काणे जी ॻाल्हि कई, त कंबर शहदादकोट में तव्हां सम्झो था त सिहत जो जेको शोबो आहे उन में तरक़ी थी आहे? उन में कुझु बि कोन्हे को। सॼी सिंध जी सूरत हाल आहे। उहे पंहिंजी किसनि जा माण्हू हिते रखिया था वञनि जेके पंहिंजे हिसोपति ॾेई कमु हलाइनि था पिया। बाक़ी हिते का सहूलियत अस्पताल जी या तालीम जी न आहे। समूरा उहे माण्हू नाल आहिनि जेके हुननि जा सिफारिश रोड रस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर जेको कंबर खां लाड़काणे ताईं हिकिड़ो आहे 20 किलोमीटरनि जो जेको डबल थियणु घुरिजे, सिंगल आहे जंहिंजे करे एक्सीडेंट थियनि था पिया। रोड वॾी ट्रैफिक आहे हुन में हिकिड़ी वॾी लाड़काणे ऐं कंबर मेन रोड जेको आहे उनखे उहा ट्रैफिक जे हिसाब सां एक्सीडेंट रोज़ थियनि था पिया। रस्ता रोड बि एतिरा या सुठा या बहितर न आहिनि ठहियल। हाणे कुझु न कुझु माना जेके चइजे त उमेद थी आहे बसि, बाक़ी ॿिए का ॻाल्हि कोन्हे। साॻाई माण्हू कनि था, साॻाई आहे, साॻियो विराए खाइनि था। तालीम हुजे, सिहत हुजे, उहे मथां काई पौधाना अचनि था, उहे हिसो पती करे हलनि। सर, आख़िरी सवाल इहो त अॻु में लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट में हुयो कंबर शहदादकोट, लाड़काणे खां पोइ जॾहिं धार थियो आहे पहिरियां तरक़ी हुई या हाणे तरक़ी में तेज़ी आई आहे या साॻी सूरत हाल आहे? हाणे आहे बहितरीनु ज़िले थियण जे करे सहूलियत थी आहे। 7 तालुका पिया आहिनि, 7 तालुकनि जे विच ते ज़िले हेडक्वार्टर कंबर थियो आहे। बिल्कुलु। ऐं ग़रीब गुरबे खे वेझो थियो आहे, जंहिंजे करे डोमिसाइल आहे, पासपोर्ट आहे, शनाख़ती कार्ड आहे, उहो सभु शयुनि जी सहूलियत थी आहे।
सही कंबर ज़िले हेडक्वार्टर थियण जे करे ग़रीबनि खे वधीक फ़ाइदा मिलिया आहिनि, बजट वधीक थिया, नौकरियूं वधीक थियूं आहिनि, दाख़िलाऊं यूनिवर्सिटी में तालीम इदारनि में असांजे वधियूं आहिनि, पर उहा जीअं चइजे त सहूलियतूं हुजनि उहे न आहिनि। सही सर। बाक़ी ताल के या सब डिवीज़न कंबर उन खां बहितर आहे ज़िलो थिए। अञा ॿिया बि ज़िला सिंध में जेतिरा ठहंदा तेतिरा असांजी असेंबली मेंबर वधंदा, असांजे माण्हुनि जा आदम, असांजे माण्हुनि खे नौकरियूं वधंदियूं, असांजी तालीम वधंदी। इन करे जेतिरा ज़िला वधीक थींदा सिंध में ओतिरी असांजी सहूलियत आहे। ठीक है सर। दुरमोहम्मद साहब वॾी महिरबानी तव्हां वश न्यूज़ खे टाइम ॾिनो सर। थोराता आहियूं गुले चारुका दुरमोहम्मद साहब एक्टिविस्ट हस्ते आउदा कारखनीबाज ज़िला वस्ता ज़िला हवाला छे आइयो गो के दिगे डिस्ट्रिक्ट आनी हाल है हमें हाल हस्ते सेम एज इट इज़ कंबर शदाद कोट है हाल इधर भी हमें सेहत मसला हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मसला हैं, इधर इंडस्ट्रीज़ नया गुशी मादनियात चे माला माल है डिस्ट्रिक्ट इधर इंडस्ट्री नया इंडस्ट्रीज इधर लगा गुड़ा मर्दुमाना जॉब मिली इधर मैं एक के ब्रेके वाद से ब्रेका चिरन अब कने गुले चारू का ब्रेका चिरन शुमार वशत कने एक के दिगे कॉलर हस्ते हैं तारिक खुश साहब ये करामा गप कने ये वश न्यूज़ है वशत कने मा तारिक साहब बड़ी मेहरबानी वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। तारिक साहब आज बात हो रही है कंबर शदाद कोट की, इससे पहले भी हमने एक साहब से बात की दुरमोहम्मद साहब से, तो वो यही कह रहे थे कि बुनियादी मसला जो है यहाँ रोज़गार का है। आप क्या समझते हैं कि कंबर शदाद कोट का बुनियादी मसला क्या है? सर बुनियादी मसले तो काफ़ी ज़ायद हैं यहाँ पर। एक तो ये बैकवर्ड एरिया है, ठीक है ना, कबायली इलाका है यहाँ पर, और ये जो शदाद कोट कंबर शदाद कोट की जो लोकेशन है ना, ये सिंध के आखिरी शहरों में गिने जाते हैं, ये ज़िला है, ठीक है ना। सही। तो यहाँ पर जो मेन मसला है मुआशी मसला बिल्कुल है, बेरोज़गारी है, यहाँ के रोज़गार के ज़रिए बिल्कुल भी नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, एक ही शोबा है ज़राअत का। अगर वो भी कभी सैलाब आता है, कभी बारिशें पड़ती हैं तो वो भी डैमेज होके रह जाता है। तो यहाँ पर बेरोज़गारी का बिल्कुल एक बड़ा मसला है यहाँ पर, और हुकूमत को चाहिए कि उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, यहाँ के जो ज़राअत है उस पर तवज्जो दें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है यहाँ पर। सही। अच्छा सर मुझे ये बताएं, सूबाई हुकूमत की 15 साल कारकर्दगी पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हल्का है यहाँ से बड़े बड़े नामवर सियासतदानों ने यहाँ से इलेक्शन जीते हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के बड़े नाम हैं, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करें, या फिर मौजूदा जो वज़ीर ख़ारजा हैं और पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं और आजकल वो वज़ीर ख़ारजा हैं। तो आप समझते हैं कि इतने बड़े बड़े जो नाम हैं उनके यहाँ से मुंतखब होना और उसके बाद तरक्की भी उतनी ही तेज़ी से हुई है यहाँ? नहीं, जितने नाम आपने बताए ना, नाम तो बड़े हैं लेकिन काम उतने ही कम हो गए हैं ना, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। आप यहाँ का जो भी मैंने पहले भी कहा कि ज़राअत का जो शोबा है वो उसमें जो है ना वो नहीं है मज़ा, और जो है ना रोज़गार के ज़रिए उसमें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हुआ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर काम नज़र नहीं आता, ठीक है ना। काफ़ी साल गुजर गए हैं, हमारे जो रोड हैं सड़कें हैं वो तबाह हो चुके हैं, अस्पताल है, सेहत बुनियादी मसला एक सेहत का भी है। हमारे यहाँ शदाद कोट का एक बड़ी सिविल अस्पताल है, और ये शदाद कोट की आबादी है ना वो भी लाखों में है। सही। और इसके पसगरदाई के जो इलाके हैं उनके लोग भी यहाँ पर इमरजेंसी में आते हैं, तो यहाँ पर सेहत के हवाले से भी कोई काम नहीं किया जा रहा, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस शोबे में भी तवज्जो दे, और जो यहाँ के रहायशी हैं उनको कुछ न कुछ सहूलतें देनी चाहिए। अच्छा, हालिया बारिशों और सैलाब में कितना मुतासिर हुआ था ये ज़िला? क्योंकि काफ़ी मुतासिर हुआ था, नेशनल मीडिया पर भी इस पर बात हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो आप समझते हैं कि सैलाबी सूरत हाल और बारिशों के बाद की बहाली का काम हुआ है, मुकम्मल हुआ अब तक, या अब तक वही सूरत हाल है? सूरत हाल कुछ बेहतरी आई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बहाली नहीं हो सकी है ना। ठीक। ये वो ज़िला है जो सबसे पहले मुतासिर हुआ था, जो भी पानी सैलाबी रेला आता है ना यहाँ से गुजर के आगे जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो लोग हैं ना अपने घरों तक नहीं पहुँच सके, जो गांव के इलाके थे वो अभी तक डूबे हुए हैं, काफ़ी ज़मीनों पे अभी तक जो है ना पानी सैलाबी पानी अभी तक खड़ा हुआ है। तो पहले तो हमारी जो फसल थी वो तो तबाह हो गई, ठीक है ना, चावल की। अभी जो गंदम की फसल होती है
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक वो तैयार होके आती है, तो उसमें भी 100% रिजल्ट नहीं मिला है। 50% गंदम हुई है, लेकिन जो आम हालतों में होती है ना वो नहीं हो सकी। उसका सबब यही है कि अभी तक जो बहाली नहीं हुई, सड़कें अभी तक टूटी हुई हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो ये मसला अभी तक अपनी जगह पर मौजूद तो है। अच्छा तारिक साहब, आखिरी सवाल, मुंतखब नुमाइंदे जो हैं मुंतखब होकर आते हैं और 15 साल से मैंने आपको बताया भी कि एक सूबाई हुकूमत यहाँ मौजूद है, उसके अलावा पहले भी, तो क्या वजह है कि तरक्याती कम ना होने के बावजूद भी वो आसानी से मुंतखब हो जाते हैं? सुनिए, मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो सिर्फ महसूस करते हैं और जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं। सही। तो शोर की कमी है, वही लोग आते हैं, वही वोट लेके जाते हैं, वोट देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं, लेकिन काम तो फिर भी नहीं हो रहा है। और जो इदारे हैं वो बैठे हुए हैं, इदारे काम करने को तैयार नहीं है, जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इदारों से काम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मसाइल यही है कि जो अवाम है वो भी खामोश होकर बैठ गई है, भाई ठीक है ये वडेरा है, ये एमपी है, ये एमएनए जो भी है, बस इनको ही वोट देना है और वही लेके जाते हैं वोट भी, और काम तो कोई भी नहीं कर रहा ना। ठीक है तारिक साहब, बड़ी मेहरबानी वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। आपने काफ़ी अच्छा हमें काफ़ी सारी चीज़ें, हमें भी नॉलेज में हमारा इजाफा हुआ है। नाज़रीन, तारिक खुश साहब हमें गो के डिस्ट्रिक्ट दादू भी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना दोनों डिस्ट्रिक्ट हमें सेम सिचुएशन है, इदा भी कम्बर शदाद कोट मसला भी हमें सेम मसला है, इदा रोज़गार ने, इदा सेहत दिगे गुशी के सूबाई हुकूमत हस्ते आइए भी कार नकुता अंचो कि मरदम आइए चिरन भी वोट इशाना दया आइनी वती हक के इदम एक के ब्रेक वादे ब्रेक अच्छे रन गप कने बोले चारों का ब्रेक अच्छे रन शुमारा वशत कने डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट गप अलगे आइए मसला मसाले सरा गप कन गए माँ एक के मौजूदा सिचुएशन है सर, एक के वीडियो हस्ते आ वीडियो चाह रहे वीडियो चरण। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये ज़िला कंबर शदाद कोट की मौजूदा सूरत हाल है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये जो सड़कें हैं जिस पर लोग सफ़र करते हैं, हुक्मरान जमात 15 सालों से इक़्तिदार में हैं, मगर इस ज़िला में जो तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं, सड़कें ना होने पर लोग अज़ियत का शिकार हैं। बारिशों और सैलाब का पानी जो है वो अब तक मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। लोगों ने अपनी मदद आप जो बहाली का काम किया, मगर ताहाल हुकूमत की जानिब से बहाली का काम नहीं किया जा सका। आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ में क्या हालत है सड़कों की, और लोग इन टूटी हुई सड़कों को किनारे आबाद किए हैं। इस ज़िला की तमाम तर तहसीलों की हालत जो है एक जैसी है। अवामी नुमाइंदे वोट लेने के बाद जो हैं वो लापता हो जाते हैं। सिंध हुकूमत का ये ज़िला खंडराज का मनाजर पेश कर रहा है। पिछले जो है 40 सालों से इस ज़िला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस ज़िला कि अवाम ने बड़े बड़े नामों सियासतदानों को आला ऐवानों तक पहुँचाया, मगर इस ज़िला की किस्मत कोई नहीं बदल सका। सेहत तालीम की सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है। इस ज़िला के लोग अब तक जो है दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया तरक्की के मनाज़िल तय करती जा रही है और हम आज भी अपने बुनियादी हकूक़ व मसाइल पर रो रहे हैं, जबकि ज़िला कंबर शदाद कोट है जो ये सैलाब में सबसे पहले मुतासिर भी हुआ था। फिर भी कुछ ज़िले मुतासिर हुए थे, मगर हुकूमत सिंध ने जो है दीगर ज़िलों को रिलीफ तो बिल्कुल दिया, मगर ज़िला कंबर शदाद कोट की आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। वहाँ पे जो फ़िलाई तंजीमें हैं जो उन्होंने कुछ उन आवाम की जो है सरकार की है। जी गुलचारों का ये हालत है कंबर शदाद कोट है करंट सिचुएशन हमेशा इधर एक के कॉलर्स से सीनियर सहाफ़ी हैं माजिद समो साहब वशत कने आयरमा वश न्यूज़ है सरा माजी साहब, बड़ी मेहरबानी वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। माजी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, अभी मैं दीगर दोस्तों से भी यही बात कर रहा था कंबर शदाद कोट के हवाले से, तो आपसे भी यही जानना चाहूँगा मैं कि किस हद तक बहाली हो गई है इस ज़िले में? जी देखिए कि मैं आपको बता चलूँ कि ये जब पहला सैलाब आया था ना, इससे पहले जो 2009-10 में जो आया था उसमें जो तबाही हुई थी अभी तक वही बहाली नहीं हुई है।
تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی. جو ابھی جو اس سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے اس کی بحالی کب ہوگی, یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا ٹائم اس کو ہو گیا ہے. ابھی یہ جو نئی تباہی آئی ہے یہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہوگی نہیں معذرت کبھی بھی. قطع کلام کی معذرت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس کی بحالی کا کام شروع نہیں ہوا, تو 22 کا جو سیلاب آیا تو اسے تو زیادہ تباہی مچائی, تو اس وقت بھی بحالی کا کام نہیں ہوا تھا 2010 سے لے کر اب تک؟ ابھی تک نہیں ہوا ہے اسی بحالی کا کام. تو اس کے پیسے تو آ گئے تھے, فنڈ آ گئے تھے, لیکن وہ جو بھی تھے وہ سرکاری کاغذات میں وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن وہاں آپ اگر اسی جگہ پر جائیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے, ابھی تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسری تباہی آئی ہے اس نے اور ڈبل تباہی مچا لی ہے, اور اس کی بحالی بھی ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ ہوگی. تو سر صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے پھر؟ وہاں کے جو ہیں ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ بس آتے ہیں اور وہ ایسے ہی چکر لگا کے چلے جاتے ہیں. لیکن وہاں جو ہے وہاں سارا سسٹم سرداری اور جاگیرداری نظام والا جو سسٹم ہے نا, کوئی غریب بندہ بات بھی نہیں کر سکتا. وہ عذاب, بڑا عذاب وہاں یہی ہے کہ وہاں اگر کوئی بات کرے گا, وہاں جرنلزم بھی ایسے ہی اس عذاب میں جاگیرداری اور اس کی طرف میں اس کی طرف آؤں گا, صحافت کی طرف میں آؤں گا. ابھی صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں ابھی فی الحال بات کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کے بعد سے بحالی کا کام نہیں ہوا, 2010 میں بھی نہیں ہوا تھا اور 22 میں بھی نہیں ہوا. اچھا مجھے ذرا اب صحت کا بتائیں کہ صحت کی کیا صورتحال ہے, اور دو جو شہر ہیں, کمبر تو ہیڈ کوارٹر ہے, تو ہیڈ کوارٹر کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر ہاسپٹلس کی حالت اظہار کیا ہے وہاں پر؟ اگر آپ وہاں شداد کوٹ کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہاں ایک ایسی ہاسپٹل ہے جہاں بلوچستان سے بھی بہت سے لوگ یہاں علاج کے لیے آتے ہیں. یہاں بڑے بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں. یہاں یہ جاگیرداری سرداری نظام والا سسٹم ہے نا, تو وہاں بڑے بڑے یہ واقعات بھی ہوتے ہیں جو زخمی اور دوسرے لوگوں کو یہاں لے آتے ہیں. تو وہاں کوئی بھی سہولیت نہیں. یہ ریفر سینٹر بن گیا ہے, خاص طور پر شداد کوٹ والی جو ہاسپٹل ہے وہ وہاں سے کراچی منتقل کیے جاتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں کیسز جو بھی ہوتے ہیں. اور رات کے ٹائم وہاں تو کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے, کوئی بھی صرف ایک نائب کا یا چوکیداری بیٹھا ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے, وہ دن کو بھی کم بیٹھتے ہیں اور سارا دن اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو دیتے ہیں. تو تعلیم کی بھی یہی صورتحال ہوگی؟ ہاں, تعلیم کی سیم سچویشن ہے. آپ اگر وہاں جائیں گے تو وہاں کے بہت سے جو اسکول ہیں, ایک بڑا پروجیکٹ وہاں دیا گیا تھا, اس کو بھی تقریباً 15 برس ہو گئے ہیں, وہ پبلک اسکول کا, وہ اربیں روپے اس پر خرچہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کا کام نہیں ہوا ہے. صرف اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے, وہ بھی ابھی ختم ہو چکی ہے میرے خیال سے. اچھا ماہر صاحب, اب بات کرتے ہیں آپ کے شعبے کی صحافت کی, کیونکہ آپ وہاں کے صحافی ہیں اور ایک اخبار چلاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کی صحافت کتنی آزاد ہے, مقامی صحافی آزاد کتنے ہیں اپنی آواز پہنچانے تک, اعلیٰ حکام تک؟ دیکھیے یہ تو ہم تو اگر ساری سندھ کی سچویشن پر جائیں گے تو ساری سندھ میں صحافت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے, کیونکہ اب ہم یہاں صرف کمبر شداد کوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو اور بلوچستان کی سائڈ سے ہے, اور وہاں جاگیرداری سسٹم ہے, سرداری سسٹم ہے. وہاں کے ساتھ جو ہیں دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. اگر وہ نیوز کوئی بڑی نیوز دیتے ہیں کسی سردار کسی جاگیردار کے خلاف تو وہ خود اس کو کون بچائے گا؟ اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی ان کے لیے کچھ نہیں کرتی. اور اگر وہ ان کے خلاف نہیں لکھتے تو جو عام عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صحافت بک چکی ہے, صحافی کچھ نہیں بول رہے. اگر صحافی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. بڑا مسئلہ صحافی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. ابھی وہ جو وہاں کی جرنلزم ہے وہ ایسی ہے کہ بس کوئی چھوٹا سا کوئی احتجاج ہوا وہ ریکارڈ کر کے وہ بھیج دیتے ہیں, کوئی تقریب ہوئی سیاسی کوئی جلسہ ہوا وہی بھیج دیتے ہیں, جیسے کہ کوئی ٹپالی والا کام ہو. ایسے ہی جرنلزم بن چکی ہے. باقی جو جرنلزم جس کو کہتے ہیں جو خبر دینی چاہیے وہ خبر کسی کو کوئی دے نہیں سکتا, کیونکہ جو دے گا اس کے لیے بڑے پرابلم بن جائیں گے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافت وہاں آزاد نہیں ہے, مقامی جرنلسٹ کو بڑے مسائل درپیش ہیں اور پروٹیکشن کے بڑے مسئلے ہیں وہاں پر, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل یہی مسئلہ ہے. کیونکہ تھینک یو. ٹھیک ہے ماہر صاحب, بڑی مہربانی وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے.
بہت بہت شکریہ آپ کا. سمو صاحب ہمیں گوشی کہ صحافت آزاد نے مسئلہ مسائل ہمیشہ ادھر ہاسپٹل نظام شر نے اسکول ایجوکیشن سسٹم پورا بالکل تباہ ہیں. باقی صحافت صحافی نے پروٹیکشن نے ادا سرداری نظام ہے ہمیں مسئلہ یہاں اے کمبر شداد کوٹ مسئلہ سرا مابر کو انشاءاللہ دیگر پروگرام میں سندھ دیگر ڈسٹرکٹ سرا احوال کریں آئیے مسئلہ آئیے تارکین سرا گپ کریں ماں مرچی پروگرام علی حسین را بدیتا اجازت اللہ نگہبان.